भीम नो बुधाए सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड में आप जी का स्वागत है। अज असी अपना प्रोग्राम शुरू करने तो पहला तो मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा का स्वागत कर दें। आप स्वागत थोड़ा बहुत और नाल ही इन्हों का बहुत धन्यवाद करदा। पिछले हफ्ते मेरी गैज़री हाउस में इन्होंने डबल हाज़री लाई, इन्हों का बहुत धन्यवाद। तुसीं सारे ने इंजॉय किया। अज जिहड़े विषय ते गल करनी है, 26 तरीक नूं बुद्धा जयंती सी। बुद्धा जयंती ते पूरी दुनिया विच जश्न मनाए जाते हैं। अंग्रेज़ों विच भी, थाईलैंड, श्रीलंका, तकरीबन 47-48 जिहड़े मुल्क हैगे आ जिन्होंने बड़ी धूमधाम नाल बुद्धा जयंती मनाई और मना रहे। आह वीकेंड काफ़ी बिजी है। अज असीं गल करनी है कि एक तो जिहड़ा साडा दोवां भरावां दा जिहड़ा साडा विचार हुंदा है वो हमेशा तर्क नाल हुंदा है। भगवान बुद्ध नूं या उन्हां दी विचारधारा नूं यह कहा जाता है कि 90 to 93-4% तर्क ते खड़ा है। जे दुख की भी गल की है तो वह तर्क के आधार पर और तर्क के आधार पर ही वह नखेड़ा किया है। जे इकट्ठता की गल की है, यूनिटी की गल की है, तो भी तर्क के हिसाब नाल ही की है। जे उन्होंने जंगलों में जाके भगती की वो भी उन्हें तर्क लभ्या। जे उन्होंने घर छड्या तो वो पिछे भी बहुत बड़ा तर्क सी। मैं शुरू में एक दो गल्लां ओह क्लैरीफाई कर देनियां चाहुंदा जिहड़ियां कि गलत धारनावां हन। मसलन बहुत सारे लोग आम तौर पर पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है कि महात्मा बुद्ध बुद्धा ने आत्मा और परमात्मा जिहड़ी विचारधारा है इसका खंडन किया है और उन्हें तर्क की गल की है। एक तो ये दूसरी गल ये कि जिहड़ी उन्हां दी जंगलों में जाके 6 साल की भगती का समा आउंदा है, उहदे विचों भी उन्हें कोई इंसान तो उपर उठ के किसी शक्ति की भाल नहीं की। उन्होंने इंसान की भलाई का रास्ता ढूंढने की गल की है कि दुनिया च दुख क्यों है, लोग एक दूजे नाल लड़ते क्यों हैं, जिहड़ी एक दूजे की जैलसी है ये क्यों है, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए। ये हर गल के पिछे तर्क उन्होंने लभ्या और उन्होंने जिंदगी की जिहड़ी उन्होंने चानण प्राप्त किया। आप कह दें बोधी ट्री थले वो भी तर्क भरपूर है। तो आप जिन्नियां भी गल्लां करनियां क्योंकि धर्म के संकल्प खास तौर पर बुद्ध धम्म के संकल्प सब कुछ पाली भाषा लिखा गया है। बहुत सारे प्रोम धम्म की जिहड़ी पाली विचारधारा लैके प्रोम होए हैं। तो मैं उधर नहीं जाना, असी सिर्फ गल्लां करांगे और गल्लां दे नाल असी तर्क तुहानूं साझा करांगे। तो आओ तुहाडे नाल रल के आपां डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं पहलां पिछले हफ्ते जी और नाल जो स्वागत करते हैं अज साडे सहयोगी आम तौर पर हैं, अज भी हैं। तो उन्होंने नाल आपां साझी करांगे क्योंकि तर्क के मास्टर हरीश मल्होत्रा जी हैं। तो उन्होंने आप जरूर उन्होंने विचार साझे करते हैं। डॉक्टर साहब तो पहला तुहाडा बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप गल शुरू करते हैं कि जी बुद्ध धम्म की विचारधारा, बुद्धा की विचारधारा वो की है थोड़े स्टडी के मुताबिक, थोड़ी सोच के मुताबिक? मेरे साहब थोड़ी बहुत मेहरबानी। श्रोतिਆਂ भी पता है कि असी दोनों भरा जो भी गल करते हैं असी तर्क की गल करते हैं, लॉजिक की गल करते हैं। तो जो बुद्ध की गल आती हैगी आ, मैं ये बारे अपना कोई विद्वता नहीं दिखानी चाहता। मैं ये बारे लाला हरदयाल का PhD का थीसिस भी यानी कि पढ़िया है जिहड़ा कि बुद्ध धर्म के बारे उन्होंने लिखा सी बोधिसत्व। फिर इस तो बिना जी बुद्ध धर्म के बारे जिन्नी भी फिर अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की
ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਤ ਰਾਇਨ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੌਜਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਵੀ ਪਾਤਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਫਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਦੰਨਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਧੰਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ 23 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ
तो मैं समझ भी सही इनकी श्रद्धांजलि फिर ही इनकी होंगी है। नहीं तो जोड़ा है असी एक किस्म का जिदा रिचुअल्स बाकी लोग करते हैं जी, हाँ जी अज खंड पाठ करा लो जी, तो अज ही बाबा जी की बरसरी हैगी तो उदा मना के गल खत्म हुई नहीं। फॉर्मेलिटी जी हैगी वो सानू कंडम करनी पैगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिहड़ा बुद्धम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 5 ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਸੂਲ ਆ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 2565ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੋਬਲ ਟਰੁਥ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 8-fold ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1956 ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ 2500 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਧੰਮਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਆਈ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 2500ਵੀਂ ਸਾਲ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋਰੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 1956 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ 9th ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਲੰਘ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ।
ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਦਮਨ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਾਪ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਣ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਲ ਲਈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਤ ਬਣ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਵਾਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਰਾ ਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਰਕਵਾਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਪੜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਲੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਲਿਆਣ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਮਾਨਵਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮੌਲੀਆ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਲਿਖੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਖਤ ਜਮਸ਼ੇਦ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੀਪੋਲਸ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ, ਮਹਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਬਿਟ ਅਨਫੇਅਰ। ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਜਮਸ਼ੇਦ ਪਰਸੀਪੋਲਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ, ਮਹੱਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਰਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਤਾਨ ਫਾਰਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਸਾਕੀਆ ਤੇ ਕਾਲੀਆਸ। ਇਹ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਹਿਣੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਕੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਰਾਜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ, ਹੈ ਕਿਉਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਨੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਭਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸੁੰਦਰ ਦਾਤੂ ਪਤਾ ਲਿੰਕਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਆਗਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਗਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਗਿਰੇ, ਨੀਚੇ ਅਸਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੀਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨੀ ਕਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਧਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 4 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੋਲਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਧੰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਥਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਕੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸ਼ੀਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੱਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਟੀ ਅਤੇ ਕੰਗ ਫੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਈਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਗ ਫੂ ਕਰਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਗ ਫੂ ਕਰਾਟੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਗ ਫੂ ਐਂਡ ਕਰਾਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਨਿਗਾਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਲਾ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਵੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਮਸਟ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਟ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਬੋਧੀਸੱਤਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਧਾਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2,500 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੋਏ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਜੰਗਲ ਮੱਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਆਪਣੇ ਜੰਨੇ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਚੰਦ ਮੇਹਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਘੋਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮੇ ਦੱਸੇ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਦੱਸੇ। ਸਭ ਲਈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੋ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਦ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਦ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ। ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ। ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ ਬੁੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਬੁੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਤਰਕ ਜੋ ਸਮਝੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤਰਕ ਜੋ ਸਮਝੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਾਠ। ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਾਠ। ਧਰਮ ਮਹੇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਾਠ। ਧਰਮ ਮਹੇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਬੁੱਧ ਹਮ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ। ਹਰ ਕੁਛ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਧਾਨਿਸ ਧੰਮਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਪੜ ਸਕਿਆ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਝਣਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਰਕ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਮੇਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਔਰ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਗੱਲ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਧਾਨਿਸ ਧੰਮਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਓ ਸੀ ਤੁੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਮਦਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੋਰਟ ਵਨ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਮਜੋਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਸਭ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 99% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਰਿਲੀਜਨ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੰਚ TV ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਬੁੱਧਾਏ।